सो विद्यार्थियों, जिस तरह असी अपने पिछले लैक्चर के असी जिहड़े अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांत हैगे ने और उस दे विच हिलगॉर्ड और मैकडॉनल्ड ने अपने सिੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ मनोविग्यानक सिद्धांत ने उन्होंने बारे की किया तो उन्होंने बारे उन्होंने की विचार सी जां उन्होंने की उन्होंने पक्ष रखे असी उन्होंने बारे डिस्कस किया सीगा। सो अज असी जिहड़े अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांत ने और उन्होंने व्याख्या करांगे और उन्होंने बारे असी जाणांगे कि उन्होंने जिहड़े पक्ष ने उन्होंने की शामिल होंदा। सो अज असी अध्यापन सिद्धांत का जिहड़ा मनोविग्यानक सिद्धांत ने अध्यापन के उन्होंने असी उन्होंने व्याख्या जी वो करांगे। अध्यापन ने अध्यापन दे मनोविग्यानक सिद्धांतां दी व्याख्या कि अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांतों के जिहड़े पक्ष ने उन्होंने असीं व्याख्या करते हुए जाणांगे कि वो जिहड़े पक्ष ने वो किस तरीके नाल प्रभाव अपना रखते हैं जां उन्हां दा की स्थान हुंदा है अध्यापन क्रिया दे विच उन्हां मनोविग्यानक पक्षां दा। और जिहड़ा पहला पक्ष जिसकी असीं व्याख्या करनी है वो प्रेरणा का सिद्धांत है। जिहड़ा कि जिहड़ा प्रेरणा का सिद्धांत है वो मनोविग्यानक पक्ष तो जिहड़ा वो किस तरह काम करता जां वो की स्थान रखता जां उहदी की एक कह लो कि कार्ज नूं सफलतापूर्वक करने के लिए जां कार्ज नूं नेपरे चाढ़न के लिए जिहड़ी उहदी की भूमिका होंदी है। जिहड़ा पहला असीं व्याख्या करांगे प्रेरणा का सिद्धांत। हुण असीं प्रेरणा के सिद्धांत तो असीं भली भांति जाणांगे कि प्रेरणा दे नाल अध्यापन जिहड़ा उस नूं होर ज़्यादा रोचक जां उस नूं होर ज़्यादा प्रभावशाली जिहड़ा वो बनाया जा सकता है। क्योंकि प्रेरणा के नाल असीं विद्यार्थियों के अंदर विषय के प्रति दिलचस्पी जो असीं पिछले काफ़ी दिनों तो असीं डिस्कस कर रहे हैं तो उस दे विच भी सारे ये तत्त ने जिहड़ी दिलचस्पी है जां विद्यार्थियों का नूं तत्पर करना या विद्यार्थियों लई विच उत्तेजना जिहड़ी वो भरनी है भी उन्होंने वध तों वध ज्ञान प्राप्त किवें करना और सीखण प्रक्रिया दे विच उन्होंने किस तरह एक्टिव रहना उस दे विच असीं प्रेरणा की गल भी बहुत टाइम जां काफ़ी बार है जिहड़ा कर चुके हैं कि जिहड़ा प्रेरणा दे नाल असीं विद्यार्थियों दे विच किसी विषय दे नाल विद्यार्थी नूं जोड़ सकदे हां प्रेरणा दे नाल और उन्हां दे विच रुचि पैदा कर सकते हैं उन्होंने किसी विषय को लैके उस जी दिलचस्पी है वो पैदा कर सकते हैं। सो प्रेरणा के वक्-वक् ढंग हो सकते हैं कि किसी बच्चे को कोई इनाम दे के प्रेरित किया जा सकता है किसी बच्चे को किसी हौसला अफजाई के नाल ही उसनों प्रेरित किया जा सकता है जां किसी विद्यार्थी को कोई सकारात्मक जी सजा वो प्रेरित किया जा सकता है। भाव कि असीं प्रेरित करना कि बच्चे बच्चे के मन के अंदर बच्चे के दिमाग के अंदर जाकर लो कि विद्यार्थी जीवन के विच अगे किवें वधना जां उसने वध तों वध ज्ञान लैण लई जिहड़े उहदे मौके ने उसने उन्हां मौक़िਆਂ का जिहड़ा लाभ है किस तरह उठाउणा। जिस तरह असीं सधारण गल कह लईए कि असीं किसी विद्यार्थी नूं असीं जबरदस्ती है जिहड़ा नहीं बहुत कुछ सिखा सकते हैं भाव कि कुछ समय तक जां कुछ कह लो कि कुछ एक पद्धर तक असी विद्यार्थी को किसी डर के कारण असी विद्यार्थी को किसी लालच के कारण जां किसी होर तरीके दे नाल असी विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं जां उसनूं वध तों वध ज्ञान आ जिहड़ा दे सकते हैं। पर जदों उहदे खुद सीखण की गल आउंदी है जां उसदे वडेरियां जमातां दे विच उसदे खुद तो उहनूं वध तों वध जिहड़ा पढ़न दी जां उसनूं ज्ञान प्राप्ति की गल आउंदी है वो तो प्रेरणा के नाल ही संभव है क्योंकि असीं उसनूं गाइड कर सकते हाँ उसनूं दस सकते हाँ पर जिहड़ी उहदी अंदरली रुचि है
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
कि विद्यार्थियों के अंदर कुदरती तौर पर बहुत सारे गुण होंगे ने कि कुछ विद्यार्थी जिस तरह कि असीं छोटी जी उदाहरण ले लीए कि जिस तरह कि कुछ विद्यार्थी ने जिहड़े उन्हां दी कुदरती तौर पर वो की करते हैं कि उन्हां दी जिहड़ी आवाज़ होंदी है वो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट ते सुरीली होंदी है कि उस नूं जिहड़ा एक योग अध्यापक है जां जो उसका गुरु है जां जो उसका उस्ताद है तो वो की करता है कि एक प्रभावशाली तरीके दे नाल जां एक उसनूं अच्छे तरीके दे नाल प्रेरित करके विद्यार्थी नूं उसनूं गाइड करके और उसनूं की करेगा कि उसकी जिहड़ी आवाज़ है उसनूं किसी संगीत जिहड़ा साडे संगीत रूपी जिहड़े साडे विषय ने उन्हां दे विच उसनूं कह लो कि ज़्यादा प्रेरित कर सकता है कि वो इस खेतर दे विच जा सकते हैं कि जां वो प्रोफैशनली ने जिहड़े वो म्यूजिक दे विच जा सकते हैं सो अपने खेतर दे विच जिहड़े वध नाम कट सकते हैं सो की है कि जो उन्होंने विच उपयोगी उन्हों का जो टैलेंट है जो उन्होंने विच प्रतिभाशाली गुण ने विद्यार्थियों के विच उहदी पहचान है जिहड़ी वो अध्यापक द्वारा की जानी चाहती है जां की जानी चाहिए है कि उन्होंने विच कुदरती तौर पर किसी विद्यार्थी के विच कह लो कि खेडों को लैके हो सकता है किसी विद्यार्थी की जिहड़ी सोच है वो कुदरती तौर पर विज्ञानक हो सकती है किसी विद्यार्थी की कुदरती सोच है जिहड़ी साहित्यक हो सकती है किसी को साहित्य पढ़ना पसंद होता है और किसी को साहित्य के बारे कोई कहानी लिखना और जां कह लो कि कोई कविता लिखना सो इस तरह दी जिहड़ियां उन्हां दे अंदर कुदरती प्रक्रियावां ने कुछ विद्यार्थी ने जिहड़े वो ड्राइंग एंड पेंटिंग जां कुछ ना कुछ इस तरह का ड्रा कर लेंदे ने जां उन्होंने ड्रा करना अच्छा लगता है वैसे वो पढ़ाई जो उन्होंने पढ़ाई दे विच उन्होंने लगाया जाता तो उन्होंने वो ज़्यादा नहीं सीख पाते पर जो उन्होंने कोई पेंटिंग करने लिए कहा जाता तो बहुत ज़्यादा कह लो कि रीस के नाल जां वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के नाल उस काम दे विच शामिल होंदे ने तो इत्थों की कि उन्होंने कुदरती प्रक्रियावां ने भाव जो कुदरती तौर पर उन्होंने कुदरत द्वारा ही उन्होंने कोई ना कोई गुण भरिया हुआ जां कोई उन्होंने टैलेंट हैगा कि उसनूं उपयोग दे विच किवें लैके आउणा ये मनोविज्ञान अध्यापन का मनोविज्ञानक सिद्धांत ये कहता कि उसनूं वो गुण नूं पहचानते हुए उस विद्यार्थी नूं अध्यापक के द्वारा उस खेतर दे विच ही जां उस विषय दे विच ही जां उसनूं विद्यार्थी दा जिहड़ा उहदे कुदरती गुण ने उन्हां नूं ही रखाउण दे वाली उसनूं कह लो कि गाइड करना चाहिए जां उसकी अगवाई करनी चाहिए है ते जां उसनूं उस खेतर दे विच जाण दे लई प्रेरित करना चाहिए ताकि जिहड़ा विद्यार्थी है वो जिहड़ियां उहदियां कुदरती प्रक्रियावां ने जां कुदरत द्वारा जो दिता होया उहनूं तोहफा है उसनूं कह लो कि अच्छे तरीके दे नाल तराश के जां उसनूं अच्छे तरीके दे नाल पॉलिश करके वो अपने खेतर दे विच वध तों वध जिहड़ा वो सफल हो सकते हैं हुण जेकर असीं एक विद्यार्थी की गल करिए कि जो समाजिक विषय नहीं कह लो कि ज़्यादा सीख पाउंदा वो गणित के विषय नूं जां किसी विज्ञान के विषय नूं ज़्यादा सीख पाउंदा तां उसका ये नहीं है कि असीं उसनूं केवल ते केवल समाजिक विषय वाल प्रेरित करांगे असीं उसनूं जो उसका टैलेंट है जो जिस दे विच उसकी रुचि है जां जिसनूं अच्छे तरीके नाल कर रहा है तां उसनूं उत्थे उस खेतर दे वाल प्रेरित किया जा सकता है जिस दे नाल की है कि जो अपनी कुदरती जां प्रकृतिक जो प्रक्रियावां ने उसका सही ते सदुपयोग है जिहड़ा हो सके जिस दे नाल की है कि अध्यापन और सीखना जिहड़ा वो सफलतापूर्वक हो निकले और असीं अपने अगला जो साडा सिद्धांत है उसका की स्थान है मनोविज्ञानक अध्यापन सिद्धांतां दे आधार ते अध्यापन दे विच उस दे विच आउंदा है कि खेड दा सिद्धांत जिहड़ा कि अपने पहले सिद्धांतां दे नाल ही संबंधित है खेड का सिद्धांत और खेड का सिद्धांत तो भाव कोई टूरनामेंट जां कोई खेडा करवाना नहीं खेड के सिद्धांत तो भाव है कि एक आनंदमई तरीके दे नाल क्रियावां नूं करना जां एक आनंदमई तरीके दे नाल जो विद्यार्थी क्रियावां ने उन्हां नूं अध्यापक दे द्वारा करवाउणा कि अध्यापक है जिहड़ा वो केवल ते केवल किसी एक पनिशमेंट के तरीके दे नाल जां एक कठोर रवैये दे नाल जां किसी डिक्टेटरी तरीके दे नाल नहीं अध्यापन करवा सकता तो उसका एक तरीका ये भी है कि वह खेड के सिद्धांत के राही भी अध्यापन जिहड़ा करवा सकता भाव
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਖੇਡ ਰੂਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।